W tym roku podpisaliśmy kontrakty na zakup i leasingowanie uzbrojenia, żeby to nie były tylko samoloty szkolne, ale szkolno-bojowe, bardzo dobrze oceniane przez polskich pilotów. Jeżeli chodzi o modernizację w ogóle samego symulatora, symulator jest modernizowany tak samo jak samolot. Wszystkie elementy, które trafiają, czyli zastosowanie nowych środków bojowych, czy tak jak będzie w wersji PL, zastosowanie podwieszenia, który umożliwia rozszerzenie gamy uzbrojenia, będzie implementowane na symulatorze. 첨단 무기 체계의 도입만큼이나 중요한 것이 바로 이를 운용할 정예 인력을 양성하는 효율적이고 과학적인 훈련 시스템입니다. 무기 체계는 결국 사람이 운용하는 것이기 때문에 아무리 뛰어난 성능의 첨단 무기라도 이를 제대로 이해하고 활용할 수 있는 숙련된 인력이 없다면 그 잠재력을 100% 발휘할 수 없기 때문인데요. 이에 최근 카이가 선보이는 첨단 시뮬레이터 기술이 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 단순히 실제 조종 환경을 모방하는 단계를 넘어 인공지능, 디지털 트윈, 가상현실 등 4차 산업혁명의 핵심 기술을 융합한 카이의 시뮬레이터 솔루션은 훈련의 차원을 뒤바꾸고 있죠. 특히 최근 폴란드에서 열린 FA-50 시뮬레이터 개관식에서 폴란드 국방부 장관의 충격적인 발언을 통해 한국 시뮬레이터의 영향을 느낄 수 있었는데, 그들은 폴란드 공군 훈련 체계의 완전한 독립이 시작되었다며 극찬했습니다. 이전까지 폴란드 조종사들은 FA-50 기종 전환 훈련을 위해 익숙치 않은 실제 기체에 무리하게 탑승하거나 한국의 교육 이수를 받으러 방문해야 했으나, 현재는 자국 내에 구축된 최첨단 훈련 시스템을 통해 모든 과정을 자국에서 완벽하게 소화할 수 있게 되었습니다. 단순히 비용과 시간을 절감하는 차원을 넘어 국가방위의 시민 조종사 양성을 외부 의존 없이 독자적으로 수행할 수 있는 전략적 자립성을 확보한 것이죠. 그동안 미국, 유럽, 소련제 등 수많은 전투기들을 운용해온 폴란드였지만 이 같은 자립성을 해결해준 것은 바로 한국이었습니다. Plan, który przyjęliśmy, wdrożenia FA-50 do służb, uzbrojenia i przygotowania pilotów radykalnie przyspieszył w ostatnich miesiącach. W tym roku podpisaliśmy kontrakty na zakup i leasingowanie uzbrojenia, żeby to nie były tylko samoloty szkolne, ale szkolno-bojowe, bardzo dobrze oceniane przez polskich pilotów, ale muszą posiadać wszystkie właściwości, żeby wykorzystać pełne możliwości. Nie musimy wysyłać pilotów do Korei na wykonywanie lotów, na szkolenie. Szkolenie będzie odbywało się na symulatorze tutaj, obniża to koszty i przyspiesza szkolenie. Jest to szkolenie zintegrowane, dlatego że przeplatamy lot na samolocie z lotami na symulatorze. W zależności od tego, jakie pilot ma doświadczenie życiowe, czy przeszkalamy go z samolotów bojowych typu MiG-29, Su-22, dostosowujemy programy szkolenia tak, żeby odpowiednia ilość symulatorów była wpleciona w ten cały program, w te godziny te spędzone w powietrzu. Główną zaletą akurat tych symulatorów jest to, że jesteśmy w stanie już całkowicie przerzucić proces szkolenia personelu latającego wyłącznie w Polsce i całkowicie być niezależnym od strony koreańskiej. To jest taki, można powiedzieć, główny aspekt organizacyjny. Drugim elementem to jest oczywiście obniżenie kosztów eksploatacji samolotów, bo nawet w przypadku nie tylko samych lotów szkolnych, treningowych, ale w przypadku chociażby wznawiania pilotów już zaawansowanych do lotów chociażby w trudnych warunkach atmosferycznych w nocy, nie musimy wykorzystywać i marnować resursu samolotu, tylko te loty zaliczeniowe robimy na samym symulatorze. No i oczywiście kwestia bezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie przetrenować tutaj wszystkie sytuacje awaryjne, które mogłyby się zdarzyć w locie, tak żeby instruktor mógł obserwować, w jaki sposób radzi sobie z tym młody pilot, czy pilot, który jeszcze nie jest zaawansowany w lataniu na FA-50. Symulator nowoczesnego samolotu bojowego tak naprawdę nie powinien służyć do nauki latania, bo my powinniśmy dostawać materiał, czyli pilotów, którzy potrafią latać, a tutaj piloci się szkolą, żeby wykorzystać możliwości samolotu, przede wszystkim systemu celowniczo-nawigacyjnego, a w dalszej fazie, żeby nauczyli się dowodzić coraz większymi grupami, czyli dowodzić parą, dowodzić kluczem, czy nawet eskadrą. Jeżeli chodzi o modernizację w ogóle samego symulatora, symulator jest modernizowany tak samo jak samolot. Wszystkie elementy, które trafiają, czyli zastosowanie nowych środków bojowych, czy tak jak będzie w wersji PL, zastosowanie podwieszenia, który umożliwia rozszerzenie gamy uzbrojenia, będzie implementowane na symulatorze. Wszystkie dane stricte dokładnie takie jak na samolocie będą implementowane na symulatorze, tak żebyśmy mogli jak najpełniej zaplanować i realizować te misje, które realnie mogłyby się wydarzyć w trakcie realizacji przede wszystkim lotów na air policing, czyli nadzorowania powietrznych granic Polski.
이제 시뮬레이터는 FA-50 도입국에게 있어 필수적인 존재가 되었습니다. 실제 항공기의 비행 시간을 소모하지 않음으로써 기체 수명을 보존하고 막대한 운용 유지비를 절감할 수 있는데, 실제 비행 1시간에 소요되는 유류비, 정비 인력, 부품 마모 등을 고려하면 시뮬레이터의 경제적 효과는 그 상상을 초월하죠. 더 중요한 것은 안전의 확보인데요. 악천후나 야간 비행과 같이 위험 부담이 큰 고난도 훈련은 물론 실제 비행 중 발생할 수 있는 거의 모든 비상 상황을 조종사에게 아무런 위험 없이 반복적으로 수달시킬 수 있습니다. 이는 조종사의 위기 대처 능력을 극대화하여 실제 상황에서의 생존성과 임무 성공률을 비약적으로 향상시키죠. 특히 가상의 적기와 교전하는 공대공 전투 시뮬레이션이나 정밀 유도 무기를 사용하여 지상 목표물을 타격하는 공대지 임무 훈련은 실제와 같은 긴장감 속에서 조종사의 상황 판단 능력과 전술적 사고를 대폭 향상시켜줄 수 있는데, 독특하게도 카이의 시뮬레이터는 지속적인 현대화 개념이 적용되어 있어 향후 FA-50 전투기에 새로운 기능이나 신규 무장이 추가될 경우 시뮬레이터의 소프트웨어 역시 동일하게 업그레이드가 가능하다는 장점이 있습니다. 이미 카이가 만든 첨단 비행 시뮬레이터는 세계 항공기 시장에서 그 가치를 인정받으며 괄목할 만한 성과를 거두고 있는데요. 지금까지 전 세계 7개국 29개 비행장에 총 63대의 시뮬레이터를 수출하여 누적 수주액 1조 3천억 원을 돌파했습니다. 항공업계에서는 전투기 30대를 도입하면 시뮬레이터 세대가 기본이라는 말이 있을 정도로 시뮬레이터는 현대 공군력 구축에 있어 필수 불가결한 존재로 자리 잡았죠. 현재 전 세계 시뮬레이터 시장 규모는 지난해 27조 원에서 2032년 약 45조 원까지 확대될 것으로 전망되는 가운데, 카이는 이러한 거대한 시장의 흐름 속에서 독보적인 기술력과 성공적인 수출 실적을 바탕으로 글로벌 시뮬레이터 시장의 강자로 자리매김하고 있습니다. 이는 모두 카이 시뮬레이터만이 가지고 있는 놀라운 장점 덕분인데요. 바로 세계 최고 수준의 3D 제작 툴인 언리얼 엔진 기술력이 있습니다. 언리얼 엔진의 강력한 시각화 기능을 활용해 빠른 프로토타이핑으로 신기술 검증과 적용 속도를 획기적으로 높였는데, 이로 인해 카이의 시뮬레이터에 비교 불가능한 수준의 현실감과 몰입감을 불어넣었습니다. GIS 기반 지형 정보를 통해 사실상 실제 조종석에서 보는 한국의 지형 99% 똑같이 적용시킬 정도로 높은 수준을 지니고 있죠. 여기에 물리 기반 렌더링 기술로 조종석 내부의 금속, 유리, 계기판 등 다양한 재질을 실제와 같이 구현했으며 공기 왜곡이나 비상 상황의 연기 같은 시각 효과까지 똑같이 표현할 수 있습니다. 특히 카이는 자체 개발한 정밀한 비행역학 엔진과 항공전자 시뮬레이터 소프트웨어를 언리얼 엔진과 실시간으로 연동하는데 세계 최초로 성공했는데요. 이는 시뮬레이터의 두뇌에 해당하는 백엔드 시스템과 눈에 해당하는 시각화 프론트엔드를 완벽하게 통합하여 조종사에게 실제 비행과 거의 동일한 조종 감각과 반응성을 제공하게 됩니다. 특히 카이의 AI 기술을 접목해 단순 조종을 넘어 적기와의 교전 상황 역시 AI 에이전트를 언리얼 엔진에 도입해 마치 실제와 같은 전술 훈련이 가능한데요. 해외 시뮬레이터의 경우는 정해진 스크립트에 따라 움직이는 적을 구현하는 수준에 그쳐 복잡한 전술 훈련에는 한계가 있지만, 카이 시뮬레이터는 C++ 기반의 풀소스 코드를 실시간으로 제공하므로 인간 조종사와 AI 조종사가 동일한 기상 전장 환경에서 편대를 이루어 협력하거나 혹은 서로 적이 되어 교전하는 등 이전에는 불가능했던 수준의 복합적인 전술 훈련 시나리오를 구현할 수 있게 되었습니다. 카이의 핵심 미래 사업인 멈티 유무인 복합체계 운용을 미리 학습하고 적용할 수 있는 것이죠. 카이의 시뮬레이터가 얼마나 성공적인 기술력인지 엿볼 수 있는 또 다른 놀라운 부분이 있는데, 시뮬레이터 사업이 항공 분야에만 머무르고 있지 않다는 것입니다. 놀랍게도 해군 함정 시뮬레이터 분야까지 아우르고 있는데, 해군의 장보고 3 잠수함, 조종 훈련 장비, 그리고 최근에는 고속 상륙정 시뮬레이터를 성공적으로 개발하여 지난 3월에 해군에 납품하였습니다. 특히 고속 상륙정은 시속 70km 이상으로 고속 항해하는 공기 부양정으로 파도와 바람 등 해상 환경의 영향을 크게 받아 환경을 똑같이 구성하는 것이 매우 어렵고 또 조종 난이도도 매우 높은데요. 카이는 독자적인 함 운동 역학 기술을 개발하고 정밀한 모션 시스템을 적용하여 실제와 같은 3차원 해상 환경에서 파도와 포마를 가르며 기동하는 고속 상륙정의 움직임을 완벽하게 재현해냈죠. 한편 최근 폴란드에서는 드디어 FA-50을 위한 미국과의 AIM-9X, AIM-120 암람 협상에 돌입한 것으로 드러났습니다. 새로운 친미 성향 대통령이 선출되면서 협상이 가속화되고 있는데요. 이에 내년 실제 전투 임무를 착수할 수 있게 되었는데, 그동안 폴란드에 간 FA-50 개필러 12대 중 대다수가 가동 불능 상태라는 루머까지 휩싸이면서 친유럽 의원들에 의해 계약이 물거품될 위기에 놓이기도 했습니다. 그러나 폴란드 내부 정치 상황과 무관하게 현지 조종사들과 군사 전문가들로부터 극찬을 받으며 FA-50의 성능과 효용성은 입증되고 있는데요. 실제로 탑승해봤던 이레네우스 노박 장군, 야첵 스톨라렉 소령, 마체이 쇼파 군사 전문가는 모두들 한입으로 기존 미그-29와는 비교도 할 수 없는 클래스를 지닌 전투기이며 심지어 F-16 최신형과도 큰 차이가 나지 않는다고 극찬하고 있습니다. 이제 본격적으로 한국에서 막 도착한 이야기를 들어보겠습니다.
마체이 쇼파, 무엇을 보셨나요? 어디에 다녀오셨나요? 이번 출장은 한국항공우주산업에서 주최한 것으로 폴란드가 구매한 FA-50 경공격기와 세계 최고 수준의 KF-21 전투기를 생산하는 한국항공우주산업에서 주최한 것입니다. 출장에서는 여러 가지 중요한 일정을 소화했습니다. 가장 중요한 일정은 FA-50이 생산되는 공장과 이 전투기들이 운영되는 세계 최대 FA-50 기지 활비행단을 방문한 것입니다. 또한 FA-50이 생산되는 곳 근처에 위치한 사천에서 열린 에어쇼에도 참석했습니다. 한국 사천의 공장은 매우 훌륭한 수준이었습니다. FA-50의 최종 조립 라인에는 약 20대의 FA-50이 있었고 이 중 6대는 폴란드용으로 그중 3대는 꼬리 날개가 장착된 상태로 폴란드 전용 전술 번호가 표시되어 있었습니다. 또한 TA-50 훈련기도 생산 중이었는데 이는 한국과 인도네시아 군대를 위한 것입니다. 한국은 확실히 좋은 본보기가 되지만 모두가 만족했던 것은 아닙니다. 폴란드에서는 FA-50 전투기와 관련하여 비판적인 목소리도 나오고 있습니다. FA-50 전투기에 대해 어떤 입장이신가요? 의견이 궁금합니다. 저는 처음부터 FA-50 도입을 옹호해왔습니다. 초기에는 트위터에서 소수의 지지자들만 있었지만 지금은 많은 사람들이 이 전투기의 필요성을 인정하고 있습니다. 특히 한국 조종사들과의 대화에서 FA-50은 비행시간당 비용이 낮아 F-15, F-16, F-35 등의 전투기들을 대신해 훈련 비행을 맡을 수 있다는 점이 강점으로 꼽혔습니다. 또한 FA-50을 이용해 F-16으로의 전환 훈련을 최소화할 수 있습니다. 따라서 고급 훈련을 마친 후 FA-50에서 추가 교육을 받고 F-16으로 옮겨가는 방식으로 비용 절감 효과를 볼 수 있습니다. 이는 F-16 부대의 비행 부담을 줄여주는 방법이기도 합니다. 또한 FA-50은 단순 훈련기가 아니라는 점도 강조해야 합니다. 활비행단의 조종사는 FA-50이 전투 임무를 수행하는 기지임을 강조했습니다. FA-50은 전투용 기지에 배치되어 있으며 전쟁 시 서울을 방어하는 임무를 수행합니다. FA-50은 블록 10 버전으로 공중 방어 임무와 북쪽에서 오는 적을 타격하는 역할을 수행할 수 있습니다. 북한 전투기와 교전할 때에도 효과적인 성능을 발휘할 수 있습니다. 또한 한국에서 개발된 103km의 사거리를 가진 KGB 글라이드 폭탄 등 다양한 무기를 장착할 수 있습니다. 폴란드 화폐로 약 50만 츠워티, 즉 약 12만 달러 정도입니다. 이 가격에 장거리에서 정밀하게 타격할 수 있는 무기를 얻을 수 있습니다. 최대 6개의 폭탄을 탑재할 수 있으며 500파운드급 폭탄 6개 또는 2000파운드나 500파운드 폭탄 4개 그리고 KGB 유도 폭탄은 최대 4개를 탑재할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 4대의 FA-50이 출격하면 최대 16개의 목표를 먼 거리에서 정밀하게 폭격할 수 있습니다. 그 외에 무엇이 있을까요? 기지는 매우 방대했습니다. 그곳에서 F-5 타이거 전투기도 보았는데 FA-50이 이를 대체하는 전투기입니다. FA-50을 작은 전투기라고 여기는 사람들이 있지만 타이거도 크기 면에서는 전투기로서 아무 문제가 없으며 FA-50보다 더 작습니다. FA-50도 충분히 전투력을 발휘할 수 있으니 얕보지 마세요. 또한 FA-50의 PL 버전은 더욱 강력한 성능을 발휘할 것입니다. 사천 에어쇼에서는 KF-21용으로 개발 중인 300km 사거리의 초음속 공대지 미사일 모형도 볼 수 있었습니다. 이는 F-16용 자슴 미사일의 초기 버전과 유사한 사거리입니다. 이런 무장이 더해진다면 FA-50은 전장에서 더욱 효과적인 전력이 될 것입니다. FA-50에 대해 한 가지 더 언급하고 싶습니다. 폴란드에서 이 전투기에 대한 오해가 생기는 이유는 국방부가 왜 이를 구매했는지 어떻게 사용할지에 대해 잘 설명하지 않아서입니다. 이로 인해 인터넷에 많은 잘못된 정보가 떠돌게 되었습니다. FA-50은 F-16의 부담을 덜어주기 위한 것입니다. 이 전투기는 공중 감시 임무에 이상적이며 비용이 적게 들고 조종사 훈련에도 적합합니다. 가벼워서 과도한 비용이 들지 않습니다. 한때 훈련기라 하기에는 너무 과한 스펙과 전투기라 하기에는 약간 애매한 무장으로 사생활 취급을 받아왔던 FA-50. 그러나 현대 전장에서 그 효용성이 입증되며 진정한 21세기 만능 전투기로 거듭나고 있습니다. 오늘의 한 줄평, 폴란드에서 FA-50 욕하는 놈 특징, 한 번도 안 타봄. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.